ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. అర్ధరాత్రి రెస్క్యూ బృందాలు టన్నెల్లోకి వెళ్లాయి. అయితే 12 కిలోమీటర్ల తర్వాత బురద నీరు ఎక్కువగా ఉండడంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. కాగా 24 గంటలుగా 8 మంది కార్మికులు టన్నెల్లోనే చిక్కుకొని ఉన్నారు. వారిని కాపాడేందుకు రెస్క్యూ బృందాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సింగరేణి, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సహాయక చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యాయి. సహాయక చర్యలపై కలెక్టర్ సంతోష్ సమీక్ష నిర్వహించారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ను వేగవంతం చేయాలని డిసైడ్ అయ్యారు. ఈ సమీక్షలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, సింగరేణి అధికారులు పాల్గొన్నారు. कूलर के पास गए, कूलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ने के बाद मोल्ड गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं, उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। उस टाइम हम लोग जो बेहोश हो गया उसको भी हम लोग उठा करके बेल्ट में चढ़ाए। बेल्ट में चढ़ा करके उसको आधा घंटा तक हम उसको सोए, लंबे पड़ा दिए। लंबे पड़ा करके उसको हम लोग सुस्त किए। सुस्त करके खांधा में लिए, उसका बाँ पकड़ के उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसको हम लोग पीछे लाए। 8 पीस मतलब अंदर रह गए हैं, बाकी लोग सब आ गए हैं। मैं PS4 में ड्यूटी करता हूँ, पंप चलाता हूँ। तो वहाँ से जब कुछ 4-5 आदमी बाहर भागे, उसके बाद मैं एक अपना दोस्त का इंतज़ार किया था जो PS5 में मेरे साथ में ड्यूटी करता था। तो 5 में था, मैं 4 में था, तो उसके इंतज़ार कर रहा था मैं। उसके इंतज़ार में जब देखा कि अभी तक ले वो नहीं आया, तो वो उसको आने के बाद वो बोला मेरे को भागो, पूरा लूज गिर रहा है। तो उसको आने के बाद मैंने तो भागना चालू किया, भागा आगे, फिर थोड़ा सा रुका। मैं रुकते रुकते चला और साहब लोग था। उसके बाद आदमी उधर से लोग को लेकर आया, तो जो फंसे थे वो निकाले किसी तरह से, और जो रहे सो उधर ही रह गए। मतलब 8 आदमी वहाँ पे रह गए। रात को लगभग 10 बजे हम लोग गए थे अंदर एक बार पता करने के लिए और सिचुएशन क्या है अंदर उसको देखने के लिए। ये जो लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, इसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है टनल के अंदर जाने के लिए। ये टनल, इस जो गेट है, इस गेट से 13.5 किलोमीटर तक हम लोग कवर किए थे। 13.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें 11 किलोमीटर हम इस लोकोमोटिव से ट्रैवल किए थे। उसके बाद जो साइड में आप कन्वेयर बेल्ट दिख रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के पैदल वहां से उसके ऊपर चल के किए थे। ठीक है, तो टोटल 13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमें जो TBM है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए। मगर कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का पैच और रह जाता है जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाएं। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శేఖరాచార్య అడిగి తెలుసుకుందాం. శేఖరాచార్య, చెప్పండి, ప్రస్తుతం అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏ రకంగా ఉంది? ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బందులు కూడా సహాయక చర్యల్లో ముమ్మరంగా పాల్గొంటున్నాయి. అధికారికంగా ఏమైనా ప్రకటన వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా, లేదంటే ఇంకా ఏదైనా బులెటిన్ రిలీజ్ చేసే యోచనలో అధికారులు ఏమైనా ఉన్నారా? ఇక్కడ ఎస్ఎల్బీసీ వద్ద ఇప్పటికైతే అధికారిక సమాచారం అయితే ఇప్పటివరకు కూడా ఏమీ ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి. దీంట్లో సహాయక చర్యల్లో భాగంగా పూర్తి స్థాయిలో ఎస్ఎల్బీసీ వద్ద రెస్క్యూ టీమ్ తో పాటు
ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, తర్వాత టీఆర్ఎఫ్, ఆర్మీ, ఫైర్ సిబ్బంది కూడా సహాయక చర్యల్లో ముమ్మరం చేసినటువంటి పరిస్థితి. మొత్తంగా రాత్రి లోపలికి వెళ్లి వచ్చిన వాళ్ళు అంటే అధికారికంగా కాకుండా వాళ్ళతో మాట్లాడి మనం ప్రాథమికంగా ఒక అంచనాకైతే వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. అయితే మట్టి ఏదైతే వాటర్ తో కూడినటువంటి మట్టి ఉందో ఆ మట్టి తీస్తున్నటువంటి క్రమంలో పైనుంచి ఏ మేరకు మళ్ళీ మట్టి లోపలికి చేరుతుందనే అంశంలో భాగంగా వాళ్ళు ఒక ప్రణాళిక తయారు చేస్తున్నామని చెప్పేసి దాంట్లో ఆ మట్టి తీస్తే గానీ ఆ శిథిలాలలో అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ చిక్కుకున్నారనే అంచనా వేయొచ్చు. లేదంటే సైడ్ నుంచి ఏమైనా పోయే మార్గం ఏమైనా ఉందా, లేదంటే సైడ్ నుంచి మార్గం ఏమైనా చేస్తే పైనుంచి మళ్ళీ మట్టి అంటే దిబ్బలు కూలే అవకాశం ఉందా అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంచనా వేస్తున్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రాథమికంగా అంటే వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతా ఉంది. అధికారికంగా అయితే మాత్రం ఏ విషయం కూడా ఇప్పటి వరకు చెప్పలేదు. కాకపోతే మంత్రులు కూడా అక్కడికి కాసేపటి క్రితం వచ్చారు. పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ అధికారులు అయితే ఈ సహాయక చర్యలు నిమగ్నమైనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. శేఖరాచారి, ముఖ్యంగా ఆక్సిజన్ కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు కొనసాగాయి? వారందరికీ కూడా ఆక్సిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే వాళ్ళని చేరుకునే వరకు బురద నీరు కూడా పూర్తిగా అడ్డంకులుగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆక్సిజన్ సప్లైకి సంబంధించి అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టారు? ఆక్సిజన్ అందించేటువంటి ప్రయత్నంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆక్సిజన్ అంటే లోపలికి ఒక మధ్యలో అంటే వాళ్ళకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పైన ఆ టెన్నెల్ ఏదైతే కుప్పకూలిందో అక్కడి నుంచి లోపలికి అంటే వెళ్లే అవకాశం అయితే లేదు. ఆ మట్టి తీస్తే గానీ లోపలికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది, ఆక్సిజన్ అందించే అవకాశం ఉంది. ఆక్సిజన్ అందించాలంటే కూడా మట్టి దిబ్బలు అంటే పూర్తి స్థాయిలో బ్లాక్ అయిపోయింది. అది అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని చూస్తే ఆక్సిజన్ అయితే అందించేటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నప్పటికీ లోపలికి ఈ రిస్క్ టీం వెళ్తే గానీ ఆక్సిజన్ అందించే అవకాశం ఉంటుంది. లేదంటే వేరే ఏదైనా సైడ్ నుంచి ఏమైనా మార్గం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అక్కడ తవ్వుతున్నటువంటి మట్టి మళ్ళీ పైనుంచి అంటే దాదాపు ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ పైగా పైన పెద్ద గుట్ట మాదిరిగా ఉంటుంది. అది అంటే అది గట్టిగా ఉందా లేదంటే మెత్తగా ఉందా, తీస్తుంటే మళ్ళీ ఇంత లోపలికి చేరే అవకాశం ఉందా అని అంచనాలు వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఆక్సిజన్ విషయంలోకి వస్తే అయితే అక్కడ లోపలికి అంటే పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళు మట్టి తీస్తే గానీ ఆక్సిజన్ వెళ్లే అవకాశం అయితే ఉంది. మొత్తంగా ఇదంతా కూడా ప్రభుత్వ వైఫల్యం అని చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే కొంతమంది చూస్తున్నటువంటి వారు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల, ముందస్తు అంచనాలు వేయకపోవడం వల్ల అధికారులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారని చెప్తున్నారు. రైట్, మీరు అన్నది కరెక్టే శేఖరాచారి. కానీ ఇలాంటి టన్నెల్ పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి బృందాలు ఖచ్చితంగా కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ లైక్ ఎమర్జెన్సీ నీడ్స్లో వాకీ టాకీస్ కావచ్చు, లేదంటే వాయిస్ కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వాలంటే కనీసం ఒక మైక్ ద్వారా 8 మందికి వాయిస్ ఏదన్నా పెట్టాలంటే ఎమర్జెన్సీ ఇలాంటివి కూడా పరికరాలు తీసుకొని వెళ్తారు. అలాంటి క్యారీ చేయకుండా వెళ్ళడం అనేది ఏ రకంగా చూడాలంటారు? మొత్తంగా చూసినట్టయితే అధికారుల వైఫల్యం అని స్పష్టంగా చెప్పవచ్చు. అంటే ముందస్తు జాగ్రత్తగా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోకపోవడం, తర్వాత ఇలాంటి ప్రమాదాలు గతంలో కూడా అక్కడక్కడ వేరే రాష్ట్రాలు కూడా ఈ మధ్య కాలం కూడా జరిగినట్టుగా చెప్తున్నటువంటి అధికారులు చెప్తున్నారు. కానీ మరి అక్కడ జరిగినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ముందస్తు జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకున్నట్టే మనకు స్పష్టమవుతా ఉంది. తీసుకుని ఉంటే వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ ఉండేది, వాళ్ళకు లోపల ఆక్సిజన్ అందుతుందా, లేదంటే వాళ్ళ నుంచి ఎలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారు, వాళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు అనే అంశం కూడా తెలిసింది. కాకపోతే వాళ్ళకి లోపలికి కమ్యూనికేషన్ అయితే ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ లేదు. ముందస్తు ఎక్కడైతే నిన్న అది పైన ఆ కుప్ప కూలిందో అప్పటి నుంచి వాళ్లకు పూర్తిగా కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది. ఎలాంటి అక్కడి నుంచి సమాచారం లేదు. తర్వాత లోపల ఏంటి పరిస్థితి అనే సమాచారం కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా 24 గంటలు కాదు, దాదాపు 25-26 గంటలకు వస్తుంది. ఇప్పటి వరకు కూడా లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటనే సమాచారం మాత్రం ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా అధికారికంగా కానీ అనధికారికంగా కానీ ఏ సమాచారం అయితే లేదు శోభన్ ఇక్కడ. కానీ శేఖరాచారి, చిన్న బోరుబావిలో బాలుడు చిన్నపిల్లలు పడిపోతేనే దేశమంతా కూడా మీడియా కూడా ఖచ్చితంగా ఫోకస్ పెట్టి 6 నిమిషాలు శ్రమించి పైకి తీసే సందర్భాలు కోకొల్లలుగా చూసాం. మరి ఇప్పుడు దేశం మొత్తం కూడా ఎస్ఎల్బీసీ వైపు చూస్తోంది. ఇంత పెద్ద ఘటన జరిగినప్పటికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రకటన చేయకపోవడం, కనీసం ఇప్పటివరకు ఆ 8 మందికి సంబంధించి ఎలాంటి స్టెప్స్ ఫార్వర్డ్ అయ్యాయని కూడా వెలువరించకపోవడం, దీన్ని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు? ప్రతిపక్షాలు కావచ్చు, విపక్షాలు కావచ్చు, ఇలా దీనిపై ఏమంటున్నాయి? ప్రతిపక్షాలు ముఖ్యంగా నిన్న చూసినట్టయితే సంఘటన జరిగిన వెంటనే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తో పాటు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుతో పాటు కవిత కూడా స్పందించినటువంటి పరిస్థితి. ఇది ముమ్మాటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యమే. ఇది రేవంత్ రెడ్డి దీనికి బాధ్యత వహించాలి. వాళ్ళను క్షేమంగా బయటికి తీసుకొచ్చేటువంటి ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేయాలి. వాళ్ళకు అంటే ఎవరైతే క్షతగాత్రులాలో వాళ్ళకు మెరుగైనటువంటి వైద్యం అందించాలని చెప్పేసి కూడా ప్రతిపక్ష హోదాలో కావచ్చు, మానవత్వంతో కూడా వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. ఇంత పెద్ద అంటే
ఇటువంటి టన్నెళ్లు తవ్వుతున్నటువంటి క్రమంలో ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం, లేక ఒక ప్రాజెక్టు తవ్వకాలు స్టార్ట్ చేసి ఇంత ఘోరమైనటువంటి ఇంత విఫలమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఉందని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి పరిస్థితి కనిపించింది. మొత్తంగా చూసినట్టయితే ఇది హృదయ విదారకమైనటువంటి సంఘటన. దేశమంతా కూడా, దేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఈ ఎస్ఎల్బిసి వైపు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. నిజంగా కూడా వాళ్ళంతా క్షేమంగా తిరిగి రావాలని చెప్పేసి కూడా ప్రతి ఒక్కరు కోరుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దాంట్లో చిక్కుకున్న వాళ్ళైతే ఒక 2 ఇంజనీర్లతో పాటు 2 మిషన్ ఆపరేటర్లు ఉన్నారు, 4 సిబ్బంది కార్మికులు ఉన్నారు. వాళ్ళు వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పుట్టపచేత పట్టుకొని ఉద్యోగాల రీత్యా తర్వాత వాళ్ళ బ్రతుకు తెరువు కోసం ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఎక్కడో పుట్టి ఇక్కడ చిక్కుకున్న నేపథ్యంలో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళు దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. మొత్తంగా అధికారులు ఇప్పుడు అంటే చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకుని ఇప్పుడు మొత్తం అంతా దగ్గరుండి చూస్తున్నప్పటికీ కూడా ఎంత విఫల యత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అన్ని విఫల యత్నంలాగానే కనిపిస్తుంది. మొత్తానికైతే రిస్క్ టీం అయితే రిస్క్ చేస్తా ఉంది. కాకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి జరగాల్సిందంతా కూడా జరిగిపోయినట్టుగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది. మొత్తంగా దీన్ని చాలా ఇంకా సీరియస్ గా తీసుకోవాలి. కేంద్ర బలగాల సహాయము, తర్వాత అన్ని ఇక్కడ ఏ రూట్ ఉంటే ఆ రూట్ లో సహాయం తీసుకొని ఈ సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేసి అతి వేగంగా కానీ ఈ సహాయక చర్యలు చేపడితే కానీ ఏమైనా ఫలితం దక్కే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి శేఖరాచారి, ఖచ్చితంగా ఇదైతే చిన్న ఇష్యూ అయితే కాదు. దేశ ప్రధాని సైతం ఇవాళ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ పూర్తిగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తుందని ప్రకటన చేశారు. అయినప్పటికీ కూడా ప్రాణ నష్టానికి సంబంధించి ఇంకా ఎలాంటి ఒక క్లారిటీ లేకపోవడం కొంత ఊరటనిచ్చే అంశమైనప్పటికీ కూడా ఏదైనా అనుకోకుండా జరిగితే పూర్తి నైతిక బాధ్యత ఎవరు వహించాల్సిందంటారు? దీనికి సంబంధించి స్థానికులు కానీ అక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ కానీ మిగతా ఎంప్లాయీస్ కానీ ఏమంటున్నారు? ఇక్కడ మొత్తంగా చూసినట్టయితే దేశ ప్రధాని అంటే స్పందించారు కాబట్టి కావాల్సినటువంటి సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని కూడా చెప్పినటువంటి పరిస్థితి. అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ పూర్తి స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి స్పందించినప్పటికీ, ఇక్కడ మంత్రులు వచ్చినప్పటికీ అక్కడ జరిగినటువంటి ఏదైతే సంఘటన ఉందో అది చాలా అంటే ముందస్తు అంచనా వీళ్ళు వేయలేదని చెప్పొచ్చు స్పష్టంగా. ఇట్లా జరిగితే ఎట్లా ఉంటుంది, తర్వాత గతంలో కూడా జరిగాయి కదా, దానికి ఎందుకు జాగ్రత్తలు తీసుకోలేకపోయారు, ఇంత పెద్ద సంఘటన జరిగేంత వరకు కూడా ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారని చెప్పేసి కూడా ఇక్కడ చర్చించుకున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. అసలు చిన్న సంఘటన జరిగితేనే అంత దావానంలో వ్యాపించేటువంటి పరిస్థితి, ఇంత పెద్ద సంఘటన ఒక 3-4 రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు అక్కడ చిక్కుకుపోయారు. తర్వాత దానికి సంబంధించి చర్యలు చేపడుతున్నప్పటికీ కూడా చర్యలు ముందుకు సాగడం లేదని కూడా చెప్పవచ్చు. శోభన్. రైట్ శేఖరాచారి, థ్యాంక్ యూ.